ادھر کدھر چڑھ رہے ہیں ہم لوگ؟ یہ جی میں جبل رحمہ کی پہاڑی ہے، ٹھیک ہے، یہ وہ مبارک پہاڑی ہے جو میدان عرفات کے اندر واقع ہے۔ یہاں 9 ذی الحجہ کو وقوف ہوتا ہے حج کے دوران۔ 40 لاکھ کے لگ بھگ یہاں پر لوگ موجود ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خصوصی طور پر پہلے آسمان پر تشریف لاتے ہیں اور فرشتوں سے کہتے ہیں کہ فرشتوں نیچے کیا ہو رہا ہے، جبکہ آپ کو پتہ ہے اللہ رب العزت ہر چیز سے واقف ہے۔ اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، لیکن فرشتے آگے سے باقاعدہ جواب دیتے ہیں کہ یا اللہ، یہ جو مسلمان نیچے ہیں یہ حج کی نیت سے یہاں پر جمع ہیں اور ان کا مقصد نیچے جو ہے حج کرنا۔ تو یہ وجہ ہے کہ یہ وہ پہاڑی ہے جہاں اس کے پاس، اس کے قریب کسی ایک مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بھی وقوف کیا تھا اور اپنا آخری خطبہ جو حج کا تھا، خطبہ حجۃ الوداع، وہ انہوں نے یہاں پر صحابہ کرام کو دیا تھا۔ ٹھیک ہے جی ہاں۔ فرشتے پوچھتے ہیں، فرشتے بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کہ یہ جو حج کے لیے یہاں پر لوگ جمع ہیں، ان کو ریبٹل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں، گواہ رہنا میں نیچے تمام انسانوں کو بخش رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، اور یہاں پر آپ خود اندازہ لگائیں کہ یہاں پر تمام انسان، شاید یہاں پہ حج کرنے والا بھی حرام ڈال کے اور بغیر حج کرنے والا بھی، وہ بھی اس کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ فار ایگزامپل کوئی آئس کریم بیچ رہا ہے، کوئی جانماز بیچ رہا ہے، کوئی جڑی بوٹی بیچنے والا ہے، تو وہ بھی اس کیٹیگری میں فعال ہو جاتا ہے۔ جی ہاں۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بناتے ہیں، تو قیامت والے دن یہی فرشتے ہم انسانوں کی گواہی دیں گے کہ جو یہاں پر موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جو چیز ہے سب کو پتہ ہونا چاہیے۔ البتہ یہاں پر الٹے سیدھے کام، یہاں پر نماز شریعت سے ثابت نہیں ہے اور نام لکھنا تو دوسری بدعت ہے۔ Ibunya mau di pinggir atau di tengah? Nah, ini aja ya. Sekalian ngalangin orang ini. Oh. Banyak orang. تو یہ آپ کو میں اس چیز کی کام کرنا چاہتا ہوں۔ آپ ادھر آ جائیں، یہ یہاں پر ادھر آ جائیں تو اس کا ویڈیو۔ یہ نشانی کے طور پر جی ہاں۔ خلافت عباسیہ کے زمانے میں یہ یہاں پر ایک چھوٹی سی نشانی بنا دی تھی، پھر اس کے بعد خلافت عباسیہ کے بعد مملوک سلطنتیں آئیں، پھر اسی طرح خلافت عثمانیہ آئی، اس میں بھی اس کی اسٹرکچر کو اپڈیٹ کیا گیا۔ تو یہ میناری چھوٹی سی اس وقت سے ہے، یہ ایک نشانی کو ریپرزینٹ کرتی تھی، میدان عرفات کی پہاڑی۔ دین اور شریعت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، ٹھیک ہے۔ جی ہاں۔ نہ یہاں پر نماز پڑھنے کی اجازت ہے، نہ یہاں پر دعا کرنے کی، بے شک۔ نہ یہاں اس کو چومنے کی، نہ یہاں پر بیٹھ کے گڑ گڑانے کی۔ یہ تمام کی تمام جو ہیں کاشنز اس کے اوپر لکھا ہے، لکھ کے رکھے ہوئے، پرنٹڈ ہیں یا بورڈ کی صورت میں لگا کے آپ دکھا سکتے ہیں کیمرے کے اندر۔ اس میں پورا لکھا ہے۔ یہاں پر حجاج اکرام کون کون سی غلطیاں کرتے ہیں، وہ غلطیاں کون سی ہیں، یہاں اس کے ساتھ چپک جاتے ہیں، یہاں اس کو چومتے ہیں، یہاں اس کے ساتھ سجدہ کرتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں دین، اسلام اور شریعت کے اندر اس کے زمرے میں نہیں آتی، اس لیے تمام مسلمان بھائی اس کام سے بالکل بھی جو ہے اس کے اوپر توجہ کبھی نہ دیں۔ اگر کوئی دوسرا بھائی یہ غلطی کرے گا تو اس کو روکو، اگر دوسرا بھائی کو غلطی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو روکنے کی کوشش کریں۔
उमर भाई आप उधर चलो। अलबत्ता खुद इस गुनाह का इर्तिकाब ना करें, खुद इस गलती के अंदर अपने आप को शामिल बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। वाक़ई ताला अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अलबत्ता जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर खुतबा दिया वो पॉइंट एग्जैक्टली कन्फर्म किसी को नहीं मालूम बेशक। कि वो किस जगह पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर खड़े हुए, उन्होंने खुतबा यहाँ पर दिया। अलबत्ता जो खुतबा हम तक पहुँचा है वो खुतबा महफूज है। वो क्यों महफूज है कि वो खुतबे की वैल्यू है, उस जगह की वैल्यू नहीं है जी कि जिस जगह पर ये खुतबा दिया गया, उस खुतबे की वैल्यू है जो खुतबा हम तक पहुँचा, जो हमानत हम तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहुँचाई कि ए लोगों तुम में जो मौजूद है उनको भी पता होना चाहिए और जो तुम में मौजूद नहीं है उन तक भी ये चीज़ पहुंचा दी जाएगी, ठीक है। आखिरी खुतबे के ये अल्फाज है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में फ़र्क नस्ल का एक दूसरे के ऊपर, किसी काले को किसी गोरे के ऊपर, किसी गोरे को किसी काले के ऊपर, किसी अरबी को किसी अजमी के ऊपर और किसी अजमी को किसी अरबी के ऊपर कोई फोकियत हासिल नहीं, ठीक है। अल्लाह के नज़दीक उस शख्स की वैल्यू है, वही शख्स कामयाब है जो जिसका अकीदा तौहीद बिल्कुल शरीयत के मुताबिक हो, जो अकीदा तौहीद के बिल्कुल ऊपर हो, जो वहदानियत रब के ऊपर यकीन रखेगा, जो उस मोहम्मद की उम्मत को, जो उस मोहम्मद की शरीयत पर चलेगा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एग्जैक्ट सहाबा इकराम को दी, वही तालीमात को लेके चलेगा भी और उसकी तबलीग भी करेगा। ये जिम्मेदारी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन तमाम सहाबा इकराम को दी जो उस वक्त वहाँ पर मौजूद थे, तकरीबन 1 लाख के लगभग। अब उनकी जिम्मेदारी उनसे आगे आने वाले लोगों के लिए, फिर उनकी जिम्मेदारी उनसे आगे आने वाले लोगों के लिए, इस तरह ये जिम्मेदारी पीढ़ी दर पीढ़ी नस्ल दर नस्ल ऐसे आगे चलती रही है, ठीक है। अब ये चीज़ किताबों के अंदर है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक किताबों के अंदर है, अल्लाह ताला की किताब, अल्लाह ताला की कलाम वो भी किताब के अंदर है, ठीक है। सब कुछ महफूज है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मेरे बाद फितनों में मुब्तला ना हो जाना, हाँ मेरी सुन्नत को और अल्लाह की किताब को मजबूती से थामे रखना है। अगर तुम लोगों ने इसको मजबूती से थामे रखा तो तुम लोग कामयाब हो जाओगे, अगर तुम लोगों ने इसको छोड़ा तो तुम लोग दूसरी कौमों की तरह गुमराह हो जाओगे, ठीक है। कोई मुसलमान गरीब कोई अमीर एक दूसरे के ऊपर जुल्म नहीं करेंगे, वीडियो को ऐसे रखो। कोई मुसलमान किसी के माल पर नाजायज़ कब्जा नहीं करेगा, किसी की ज़मीन के ऊपर कब्जा नहीं करेगा, किसी के ऊपर जुल्म नहीं करेगा, ठीक है। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यहाँ पर हुक्म है। अयाम जाहिलियत के अंदर जिन कफ़ार ने मुसलमानों के ऊपर जुल्म व सितम किए, बाद में उन्होंने इस्लाम कबूल किया, उनको भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ़ फरमा दिया और वो माफ़ी भी यहाँ पर दी गई। यहाँ पर बड़े बड़े मामला हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर जो आखिरी हज खुतबा दिया है उसके अंदर बड़े बड़े मसले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिजॉल्व कर दिए, ठीक है। अब आज की क्या सिचुएशन है, आज की लाइव सिचुएशन देखें। आज लोगों ने उल्टे उल्टे काम शुरू कर दिए, बिदअत और शिरक में मुब्तला होते गए। ये गैर महसूस तरीके से हम मुसलमान ऐसे नहज में दाखिल हो चुके हैं जिसका कोई अजाला नहीं कर सकता। हाँ हम लोग, अल्लाह ताला ने हमें अकल अता फरमाई, ठीक है। उस अकल को इस्तेमाल करते हुए पहले तो हम अपने आप को बचाएं, फिर अपने साथियों को बचाएं गलत कामों से, फिर हम लोग कोशिश करें इन लोगों को भी बचाएं जो गुमराही के अंदर मुब्तला है। अब इनको इन चीज़ का नहीं मालूम कि यहाँ पर कौन सा काम करना है, कौन सा काम नहीं करना, लिहाजा ये हक हम के ऊपर है, ये जिम्मेदारी हमारी है कि हमारे सामने कोई गलत काम हो रहा हो तो उसको भी रोकेंगे, ना कि हम उनके साथ जाके शामिल हो। बिल्कुल उनको रोकें, ना कि हम जाके उनके अंदर शामिल हो जाएं, ठीक है। खुद भी गलत काम से रोकें और दूसरे को भी गलत काम से रोकने की कोशिश करें। यही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन था।
انہوں نے صحابہ کرام کو بھی دیا، وہ صحابہ کرام نے ہم تک پہنچایا. ٹھیک ہے، الحمد للہ. عالمین. تو یہی کہانی ادھر ہی ختم ہوا. اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم لوگ آگے جائیں گے، اس کے بارے میں اور کچھ بتائیں گے آپ لوگ کو انشاءاللہ.